فقال النبي وراءه يا كريم والنور يهدي الحائرين ضياء وفي الحشر ظل المرسلين لواء تلقى من الغيب المجرد حكمة بها أمطرت في الخافقين سماء بها أمطرت في الخافقين سماء ومشهود أهل الحق منه لطائف تخبر أن المجد والشاء فلله ما للعين من مشهد استطلاع يعز على أهل الحجاب اجتلاء يعز على أهل الحجاب اجتلاء أيا نازحا عني ومسكنه الحاشا أجب من ملك الله النواهي نداء أجب من تولاه الهوى فيك وامضي فيه أجب من تولاه الهوى فيك وامضي فيه والنور يهدي الحائرين ضياء وفي الحشر ظل المرسلين لواء تلقى من الغيب المجرد حكمة بها أمطرت في الخافقين سماء بها أمطرت في الخافقين سماء Yang saya hormati guru besar kita dari Gerak Tubuh, pendiri ya, Bapak Ropan Iskandar. Yang kami hormati segenap keluarga besar perguruan silat Gerak Tubuh, serta untuk acara selanjutnya, mari kita dengarkan bersama-sama pembacaan lantunan ayat suci Al-Quran. Muhammadun illa rasul wa ma Muhammadun illa rasulun qad خلت من قبله الرسل ومن ينقلب على عقبيه
يجزي الله الشاكرين. ومن ينقلب على عقبيه فلن يضر الله شيئا. بسم الله الرحمن الرحيم. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan kita berbagai macam nikmat, terutama nikmatul iman wal Islam, sehat badan, jasmani dan rohani. Yang saya hormati tuan rumah beserta keluarga serta teman-teman dari perguruan silat Gerak Tubuh. Saya mengucapkan banyak-banyak terima kasih atas segala bantuan, baik yang secara material maupun moral. Adapun kegiatan ini kita laksanakan dalam rangka untuk memperingati Maulid Nabi serta mempererat hubungan tali silaturahmi sesama anggota Gerak Tubuh beserta masyarakat sekitarnya. Demikian ucapan terima kasih yang dapat saya sampaikan kepada teman-teman sekalian, kepada para panitia. Mohon maaf apabila dalam penyelenggaraan ini masih banyak kekurangan, ada kesalahan yang kami perbuat dengan sengaja ataupun dengan tidak sengaja. Billahi taufiq wal hidayah, waridho wal kinayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. يا ربي صل على محمد، يا ربي صل عليه وسلم. يا ربي صل على محمد، يا ربي صل عليه وسلم. يا ربي صل على محمد أشرف بدر في الكون أشرف. يا ربي صل على محمد، يا ربي صل عليه وسلم. يا ربي صل على محمد أكرم داع يدعو إلى الحق. يا ربي صل على محمد، يا ربي صل عليه وسلم. يا ربي صل على محمد المصطفى الصادق المصدق. صل على محمد، يا ربي صل عليه وسلم. يا ربي صل على محمد من في الصحراء والوفاة تخلق. يا ربي صل على محمد، يا ربي صل عليه وسلم. يا ربي صل على محمد واصلح وسهل ما قد تعوق. يا ربي صل على محمد، يا ربي صل عليه وسلم. يا ربي صل على محمد وافتح من الخير كل مغلق. يا ربي صل على محمد، يا ربي صل عليه وسلم. بحبل النبي توثق. يا ربي صل على محمد، يا ربي صل عليه وسلم. يا رسول الله سلام عليك، يا رفيع الشان ودرجي. يا رسول الله سلام عليك،
قريبا يا رسول الله يا نبي لك الشفاعة وهذا مبلغي يا نبي يا رسول الله يا نبي لك الشفاعة وهذا مبلغي يا حبيبنا لك شفاعة يا رسول الله يا نبي يا نبي لك شفاعة وهذا مبلغي يا نبي اللهم صل وسلم وبارك عليه إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل وسلم في عالم القدس الواسع فليل ينقض بانتشار فضله في القريب والشاسع وله الحمد الذي لا تنحصر أفراده بتعداد ولا يمل تكراره بكثرة تجرى أسراره في الأكوان فما من سن تصل به قلب منيب إلا من ثواب بفضل الله على هذا الحبيب يا لقلب سروره قد توالى بحبيب عم الأنام نوالا جل من شرف الوجود من محمد صلى الله عليه وسلم يا نبي سلام عليك يا رسول سلام عليك يا حبيب سلام عليك صلوات الله عليك يا نبي
وسلم اللهم صل وسلم وأدمنا في أعمال بطاعتك وصدق في خدمتك قائمين وإذا توفيتنا فتوفنا مسلمين مؤمنين واختم لنا منك بخير أجمعين وصل وسلم على هذا الحبيب المحبوب للأجسام والأرواح والقلوب وعلى آله وصحبه ومن إليه منسوب سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين بسر الفاتحة. Ada tim Hadra Riyadatul Istighfar, pimpinan dari Ustaz Rozak Ahlan Wasalan, guru kita Kiai Haji Dr. Handes Ahmad Yamin. Alhamdulillah beliau sudah hadir di tengah-tengah kita. Hadirin jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ada request sambutan dari Ketua RT 06 Ibu Titing. Pada Ibu Titing kami persilahkan. الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل وسلم وبارك عليه. وقال النبي صلى الله عليه وسلم أنا حظكم من الأنبياء wa antum hadzi minal umam. Sadaqallah wa sadaqa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hadratil ulama wal asatidatil a'izzail kiram, yang saya hormati dan saya muliakan para ulama, para asatidah yang alhamdulillah pada malam hari ini hadir di tengah-tengah kita. Bapak Ketua RT 06 Kelurahan RW 07 Kelurahan Kemanggisan, kemudian Bapak Topan Iskandar ya, yang alhamdulillah hadir di tengah-tengah kita, pendiri Gerak Tubuh. Nah, ini kalau dari namanya udah ketebak ya, Gerak Tubuh. Dan saudara, kalau saya kenalnya Mat Cewong, siapa namanya? Namanya siapa namanya? Rahmat. Ya saya kenalnya begitu aja udah. Ya, Bapak Rahmat atau yang lebih akrab dipanggil Mat Cewong. Cewong. Mat Jago, Mat Cewong, macam-macam mudah. Yang alhamdulillah telah berinisiatif untuk mengadakan peringatan Maulid Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Meskipun ini malam kita udah di tanggal berapa, bulan apa? Jumadil Akhir tanggal 15. Tadi sore masih 14. Ini malam udah tanggal 15, kan beda. Kalau yang namanya Hijriah ganti tanggalnya kapan? Maghrib. Ghurubus syams. Kalau miladiyah ganti tanggalnya memang malam. Kalau kita syamsi, maaf, qamariyah, bulan itu mulai muncul maghrib apa subuh? Bulan munculnya maghrib apa subuh? Maghrib, bener. Kalau subuh
Hah? Kalau subuh, hah? Nasi uduk yang muncul subuh. Iya, nasi uduk ama, nah, semur tahu, semur jengkol mah top banget udah. Jarang orang jengkol sehari-hari orang jual. Jadi alhamdulillah meskipun sudah masuk bulan Jumadil Akhir, bahkan 2 minggu lagi kita sudah memasuki bulan Rajab. 2 minggu lagi kita sudah mulai memperingati Isra dan Mi'raj. Namun yang namanya memperingati Maulid tetap up to date. Apa up to date? Ya. Apaan up to date? Nah, enggak pernah ketinggalan zaman. Kapanpun orang memperingati Maulid silahkan. Waktu apapun orang memperingati Maulid silahkan. Acara apapun ditimpal dengan peringatan Maulid silahkan. Zaman bisa ngomong sendiri aja kayak begini ya. Ini yang belakang kedengeran nggak? Kedengeran ya. Bukan kalau kagak kedengeran namanya bukan dengar ceramah, ngupi doang di belakang ya. Jadi udah kita seturu-turu aja dah, kita ngomong seturu-turu, insya Allah ada berkahnya, betul. Kekompakan itu bukan dimulai dari jamaah yang banyak, bukan dimulai dari kelompok yang banyak, justru kekompakan itu dimulai dari orang yang sedikit. Dari sedikit kemudian kompak, melebar, meluas jauh, dan akhirnya sampai kepada orang yang banyak. Jadi kalau kita seturu kita ini yang enggak terlalu banyak, kompak, bersatu, insya Allah akan menciptakan persatuan dan kekompakan yang lebih besar. Amin. Amin. Ya Rabbal Amin. Romanya pada malas banget ngomong amin dah. Apalagi penuh mulutnya. Hah? Mulutnya penuh kali. Ya. Jadi kekompakan mulai dari yang kecil baru yang besar. Jangan ngimpi kompak secara besar kalau kompak secara kecil belum. Tuh. Nasi sepiring, pernah lihat nasi sepiring? Hah? Pernah lihat nasi sepiring? Orang pada diem banget, pada pujanan apa gimana sih? Pernah lihat nggak nasi sepiring? Nasi sepiring banyak apa kagak? Banyak kalau dilihat sepiringnya, tapi lihat butir per butirnya, mata per matanya itu nggak banyak, kecil, tetapi gara-gara kompak bisa menciptakan yang besar, disebut nasi sepiring. Kalau sebut nasi sepiring, insya Allah bayangan kita dimakan kenyang. Kalau kurang gua nambah lagi, kan gitu. Asalnya dari apa? Butiran-butiran beras, butiran-butiran nasi yang menyatu sehingga menciptakan nasi yang banyaknya sepiring. Entar sepiring naik lagi sebakul. Betul. Pernah lihat nasi sebakul? Pernah makan nasi sebakul? Kali ada yang makan nasi sebakul. Sebakul banakan lagi, gede lagi. Dari sebakul, apalagi tuh habis sebakul? Habis sebakul apa? Panci, gidir. Kalau kembuli gidir. Apa gidir? Gidir apa gidir? Gidir bisa bahasa Betawi, bisa bahasa Arab. Al-gidru bahasa Arab artinya panci besar tuh. Ya. Silat jago tikus takut. Jurus dipelajarin, kembang dipelajarin, sama tikus lompat. Besok kata musnya gampang dah gue lempar nih tikus juga pada kabur. Bukan takut bang, kaget gitu kan.
Orang kaget lain sama orang takut. Orang takut belum tentu kaget, tapi kalau orang kaget pasti takut. Kita masuk kekagetan. Ya baca selawat dulu ya, nih ya adem banget rasanya maulid. Apa karena udaranya kali adem ya? Ya udaranya kali adem. Ya, ayo yang belakang bisa baca selawat kagak? Bisa, alhamdulillah. Ini belakang yang mana? No, ini belakang. Belakang yang ini ya. Tuh, udah kita nyantai aja dah. Bisa baca selawat yang belakang. Selawat apaan? Hah? Sallallahu ala Muhammad. Terusin. Sallallahu ala Muhammad. Tuh, baca selawat aja kagak kompak. Jauh jaraknya, alhamdulillah. Yang penting baca selawat. Karena selawat yang kita baca bukan semata-mata untuk Rasulullah. Rasulullah sudah tinggi derajatnya, Rasulullah sudah tinggi makomnya, Rasulullah sudah tinggi kedudukannya. Meskipun satu pun di antara umat beliau nggak baca selawat, udah tinggi. Nggak perlu ditongkrak dengan selawat, nggak perlu ditopang dengan selawat. Justru selawat kegunaannya adalah untuk kita semua. Betul apa betul? Betul. Coba kalau kita kagak baca selawat, sembahyang kita nggak ada yang sah. Wajib nggak baca selawat dalam sembahyang? Sholat wajib nggak baca selawat? Wajib. Berapa kali? Hah? Berapa kali baca selawat dalam satu hari, dalam satu sembahyang? Yang wajib berapa kali? Ini bukan ngetes nih, nguji. Ya, coba saya mau tanya sekarang, yang wajib baca selawat dalam sholat berapa kali? Yang wajib berapa kali? Hah? 5. Yang wajib dalam satu kali sholat, entah mau 4 rakaat, mau 3 rakaat, mau 2 rakaat, bahkan 1 rakaat sekalipun sholat witir, yang wajib kita baca sholawat cuma 1 kali dalam satu sholat. Bener apa enggak? Bener apa enggak? Yang wajib, yang sunat mah banyak. Habis tasyahud awal kita baca sholawat sunnah. Habis tasyahud akhir kita baca sholawat kama shallaita ala Ibrahim sunnah. Tetapi cuma satu yang wajib di dalam sholat kita membaca sholawat adalah ketika sesudah kita membaca wa ashhadu anna Muhammadan Rasulullah, sesudah tasyahud akhir. Itu yang wajib. Kedudukan sholawat yang wajib tinggi. Bukan cuma sekedar sholawat, itu sholawat yang ya kedudukannya sangat mulia dan sangat tinggi, bahkan dia menopang sah atau tidaknya sholat kita. Itu bacaan sholawat. Jadi nguntungin kita, penguntungin Nabi. Nguntungin kita, penguntungin Nabi. Ya, bikin mulia kita, bikin mulia Rasul, bikin mulia kita semuanya. Memuliakan orang mulia akan memberikan kemuliaan kepada kita. Memuji orang yang terpuji akan membuat kita ini mulia. Dan mengampuni, memohon ampun untuk orang yang sudah diampuni, kita pun akan dapat ampunan Allah Subhanahu wa ta'ala. Yakin apa yakin? Yakin apa yakin? Jadi jangan bosan-bosan baca sholawat, jangan jemu-jemu baca sholawat, jangan berasa capek kita baca sholawat. Nih yang pertama saya ingin sampaikan, sholawat dulu. Kenapa? Karena sholawat kita menyatukan kita. Ya, di Madinah orang banyak, ya, ada orang Eropa,
ada orang A Asia, ada orang A Arab, ada orang A Afrika, semuanya nih. Ada orang A Amerika, ada orang Amerika umroh, ada banyak. Jangan disangka orang Amerika kadang Islam. Dengan bahasa berbeda, dengan omongan yang berbeda, dengan tingkah laku berbeda, dengan adat istiadat berbeda, tetapi ketika membaca salawat semuanya sama. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Bahasa boleh beda, yang diomongin boleh beda, tampang boleh beda, model hidung apalagi. Kalau model hidung kita pesek sih kagak, cuman mancungnya ke dalam. Kalau mereka mancungnya keluar. Makanya kalau sujud kita suruh kenain hidung, bodoh repot lah. Menet kita. Bahasa beda, semuanya beda, omongan beda, namun ketika baca salat semuanya nyambung. Inilah kebesaran salawat. Siapapun kita, kalau sudah dibacakan salawat, adem nih hati. Betul apa enggak? Betul apa enggak? Apalagi kalau udah bisa baca salawat ada jeruk, tambah adem. Apalagi kalau baca salawat ada pisang gede-gede, tambah adem. Lagi ntar pulang ada berkatnya, ntar pulang sebelum pulang makan nasi, bener? Adem apa kagak? Adem itu ngomong-ngomong saya pede banget ngomong, emang ada? Ada bener? Wah, insya Allah. Alhamdulillah, aman dah kalau gitu, aman. Ya, jadi yang pertama salawat yang menyatukan kita. Berarti menggambarkan Nabi Muhammad sudah menyatukan kita. Ya, orang apa saja disatukan oleh Nabi Muhammad. Ya, orang apa saja sudah dikompakkan oleh Nabi Muhammad. Orang bangsa apa saja sudah bersatu karena Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kenapa? Karena Nabi Muhammad mengajak kepada yang maha satu. Siapa? Allah Rabbul Alamin. Allah maha satu, Allah maha esa, Allah maha tunggal, dan itu diajak oleh siapa? Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Makanya kita harus bersyukur kita dijadikan umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya, satu soal solawat. Kemudian malam hari ini tema kita apa itu? Dengan maulid Nabi kita, tingkatkan semangat ukhuwah Islamiyah. Nah, sekarang saya mau tanya, ukhuwah Islamiyah itu apa? Apa ukhuwah artinya? Persaudaraan. Ya, ukhuwah Islamiyah artinya persaudaraan. Kenapa harus ada persaudaraan? Karena persaudaraan itulah yang membuat kita dengan kita satu, saling cinta mencintai. Betul? Saudara cinta nggak sama saudara? Saudara cinta nggak sama saudara? Cinta. Ya, saudara mau nggak nolongin saudara? Mau. Saudara mau nggak berkorban untuk saudara? Mau. Tuh saudara.
Jadi perkataan saudara ini adalah merupakan perkataan yang tinggi, perkataan yang mulia. Kenapa? Karena kalau sudah dikatakan saudara, yang pertama, seorang saudara akan cinta kepada saudaranya. Betul apa enggak? Betul. Seorang saudara akan siap menolong saudaranya. Betul apa betul? Dan seorang saudara akan siap berkorban untuk saudaranya. Dari saudara ke saudara, saudara ke saudara, saudara ke saudara, maka muncullah istilah persaudaraan, atau dalam bahasa Arab dengan ukhuwah. Tuh, ukhuwah. Kalau bahasa Inggris apa namanya? Bahasa Inggris apa namanya? Hah? Relationship. Ya, relationship cuman hubungan doang, brotherhood. Bukan Robin Hood. Brother, apa artinya brother? Saudara. Bahasa sekarang bukan brother, bro. Mana bro? Kan kependekan dari brother, betul apa enggak? Bro. Asal dengan broad. Broad tau broad? Naik motor, dengkulnya kena tembok, broad tuh dengkol. Brotherhood, Islamic brotherhood. Kalau bahasa Inggrisnya Islamic brotherhood. How to build Islamic brotherhood. Kalau bahasa Inggrisnya, kalau bahasa Arabnya membina, menciptakan ukhuwah Islamiyah. Boleh digabung pakai bahasa Inggris, emang apa? Orang Islam yang ngomong bahasa Inggris banyak apa enggak? Banyak orang Islam ngomong bahasa Inggris. Banyak. Ngomong pasar Prancis ada nggak ngomong bahasa Prancis? Ada. Kemarin, bulan yang kemarin, Maroko orang agung-agungin. Maroko bahasanya apa? Dua, Arab sama Prancis. Jadi persaudaraan ini yang pertama harus apa untuk membina persaudaraan? Satu, ya, cinta kepada saudara. Betul, betul. Wah, Pak, Rasulullah. Ini sekarang kita lihat kehidupan Rasulullah. Ketika hijrah dari Mekah ke Madinah, orang Mekah dengan ciri khasnya, orang Madinah dengan ciri khasnya. Walaupun sama-sama orang Arab, walaupun sama-sama dilahirkan di Jazirah Arab, walaupun sama-sama ganteng, tinggi, mancung, tapi tetap kenapa? Lobet. Orang sekarang ngomongnya lobet. Tes, kurang enak suaranya, kan yang barusan. Tes, ya, nggak ngangkat nih. Nggak apa-apa tadi coba. Udah merah. Tes. Ya, beda. Kalau beda kan ngomongnya jadi kurang semangat kan? Ya, ganti baterai aja ya. Entah atau ganti semuanya kali. Memang begini. Ya udah biarin dah. Ya, nggak beda kalau suaranya naik kendal juga semangat ada turun lagi ntar. Ya, kan orang ngomong begitu. Ya, kalau ganti sesuatu kemudian berubah, udah. Ya, ada yang hilang. Saya mana tuh urusan? Sama mana tuh urusan? Ya, jadi persaudara. Benar, kredek. Tes satu, sama juga. Cek. Spanning. Ya, jadi yang pertama, saudara cinta kepada saudara. Orang Islam cinta kepada orang Islam. Terserah dia mau dari mana ke, asalnya dari mana ke, tinggalnya di mana ke, kalau sudah sesama orang Islam mestinya saling cinta, saling sayang. Jangan lihat asalnya dari mana, mohon maaf.
Jadi mohon maaf, kita ini terlalu banyak yang membuat kita berbeda. Ya udah biarin. Ya, saya depannya maju ya, maju dikit ya. Ya, maaf. Udah biarin. Nah, di sini anak kali ya, dia deketin. Ya, dulu ada istilah yang penting ya, kita harus jaga persaudaraan. Saudara cinta sama saudara. Bagaimana bentuknya? Bukan berarti harus saling memberi, bukan cuma itu, tapi cinta. Dari manapun datangnya kalau orang Islam cinta, dari manapun asalnya kalau orang Islam cinta, dia saudara kita. Makanya sekarang Pak, untuk menghancurkan umat Islam, maka umat Islam dipecah-pecah. Betul. Ada umat Islam yang dikatakan ini, itu, Wahabi, ini, HTI, semuanya. Padahal umat Islam adalah satu. Semua kalau sholat menghadap kiblat. Kiblatnya mana? Ka'bah. Kalau sembahyangnya madhep ngetan, kiblatnya bukan Ka'bah, kiblatnya Australia, baru itu berbeda. Bertentangan. Kalau selama sholatnya menghadap Ka'bah, sholatnya tetap ke Ka'bah, maka insya Allah kita sama-sama orang Islam. Kan sama aja sama baju begini nih. Baju prinsipnya nutupin badan. Ada yang warnanya merah, ada yang putih, ada yang hitam, ada yang coklat. Sama. Ya, jadi yang pertama ya, supaya kita kompak mana? Harus dibekali dengan cinta. Al-hub. Cinta kan paling enak, bener. Cinta paling enak. Kalau dulu orang bilang kalau sudah cinta tai anjing rasa coklat. Cinta namanya cinta buta. Pokoknya jangan lihat ada, pokoknya orang Islam beres, orang Islam selesai, orang Islam selesai. Oleh karena itu dari kita untuk kita harus kompak begitu. Kalau siapapun orangnya, kalau orang Islam dia saudara kita, siap nggak begitu? Siap nggak begitu? Ini perasaan lemas amat tuh. Siap nggak begitu? Kompak. Ya, kompak. Satu. Yang kedua, nolongin. Orang Islam harus nolongin orang Islam. Saudara mesti nolongin saudara. Jangan orang kesusahan ditinggal. Ya, kalau kemarin COVID sudah menggambarkan kita semuanya. Contohnya mana? Ada orang meninggal, kita kabur. Kemarin tuh 2 tahun yang lalu orang meninggal, kabur. Orang batuk, kabur. Ya, orang dehem, kabur. Apalagi? Sholat jaga jarak. Orang pilek, wah belajar orang pilek. Pak ya, kabur. Itu menggambarkan betapa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memerintahkan kita kompak dan saling tolong menolong. Tapi kalau seandainya kita dengan kita udah saling curiga, ya, orang merah curiga sama orang hijau, repot dah. Yang kena kebabaran yang kuning, ya, orang kuning sama orang merah, ya, saling curiga. Yang kena kebabaran yang hijau. Begitu terus anak muda curiga sama orang tua, kesian emak-emak. Ya, anak kecil curiga sama anak kecil, kesian bapaknya. Begitu terus. Kalau kecurigaan terus, makanya harus saling tolong
menolong. Kita ngerokok aja bisa tolong nolong. Betul. Ngerokok coba. Ngerokok nih. Ya rokok doang. Tuh. Lagi sekarang rokok udah bisa beli eceran. Bisa beli eceran sekarang rokok. Hah? Bisa nggak? Ya alhamdulillah saya Pak. Kalau yang namanya ngerokok nggak pernah ngeluarin duit. Hah? Nggak pernah, alhamdulillah. Saya kalau ngerokok di mana-mana nggak pernah ngeluarin duit. Oh, orang kata dibayarin orang kan dulu. Bukan, nggak pernah ngeluarin duit. Kalau saya ngerokok ngeluarin duit, ya orang tungguin. Saya kalau ngerokok ngeluarin asap. Bener, bener. Asap yang keluar, bukan duit. Tuh. Ama makanan kita bisa kompak, ama makanan kita bisa saling bantu. Kenapa dengan pahala kita nggak bisa saling bantu? Kenapa dengan pahala kita nggak bisa kompak? Padahal perlu kita kompak dalam bidang pahala, Pak. Rasulullah mempersaudarakan antara. Udah belum? Udah. Saya mulai tadi jam berapa? Belum. Ya, saya kan ada berasa, feeling kita udah setengah jam nih. Feeling tuh lebih kuat. Feeling lebih kuat daripada tempiling. Baik, yang kedua, saling tolong menolong. Rasulullah menciptakan masyarakat yang saling tolong menolong. Mana orang Mekah dan datang ke Madinah udah nggak punya harta. Tadinya kaya, karena harus hijrah ke Madinah, dia tinggalin kekayaannya semua di Mekah. Tadinya punya saudara di Mekah banyak, begitu hijrah ke Madinah nggak punya apa-apa. Coba orang sekelas Sayyidina Abu Bakar Siddiq, sekelas Sayyidina Umar bin Khattab kelaparan di Mekah, kelaparan di Madinah, kan hebat. Sayyidina Abu Bakar Siddiq lagi lapar, Pak. Keluar di rumah, duduk di bawah pohon korma. Datang lagi Sayyidina Umar bin Khattab, duduk lagi. Wahai Umar, apa yang kau rasakan? Lapar. Berdua sahabat yang namanya kita sebut setiap tarawih, sahabat yang namanya terpampang di masjid-masjid, sahabat yang namanya terpampang dalam kitab-kitab. Ketika berangkat ke Madinah, meninggalkan Mekah, meninggalkan harta, meninggalkan saudara, sampai di Mekah, di Madinah miskin, bahkan kelaparan. Ya datang sahabat beliau yang paling setia, siapa? Tidak lain Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bagaimana perasaan kalian? Alhamdulillah baik ya Rasulullah, cuman lapar. Kata Rasulullah, sama. Bayangin Pak, Rasulullah dan dua sahabat utama gara-gara hijrah akhirnya lapar. Kenapa? Karena meninggalkan harta, meninggalkan saudara, meninggalkan rumah, meninggalkan apa saja yang ada di Mekah, ditinggalkan demi untuk memenuhi panggilan dan perintah Allah, hijrah ke Madinah. Ini Pak, pengorbanan. Sehingga 3 orang lapar ngumpul. 3 orang lapar ngumpul. Pernah kita 3 orang lapar ngumpul? Kalau orang kita 3 orang lapar ngumpul, nekat urusannya. Inilah Rasulullah, cara-cara dakwah Rasulullah untuk apa? Untuk bisa kompak dan bersatu. Nah sekarang pertanyaannya, bagaimana dengan kita? Ini kan kita nih Pak nih, ya Indonesia kan apaan aja subur, bener, tumbuhan subur, tanaman subur, padi subur, apalagi buah-buahan subur. Kagak, buah-buahan adanya di toko doang, ada yang dari plastik, dari kayu. Buah subur. Ya, anggur ada nggak di Indonesia? Ada, bagi di Palmera, Meslipi, banyak banget. Ya, subur apa di Indonesia? Termasuk, mohon maaf, di Indonesia ini semua aliran juga subur.
Ya, akhirnya kita orang Indonesia, orang Islam akhirnya berebut apa? Berebut jadi paleteri. Berebut jadi paleteri. Bener nggak? Paleteri direbutin. Bikin lagi nih, yang untuk bikin lagi nih, yang satu bikin lagi nih. Gak boleh ada grup apaan? Grup silat begitu juga. Yang ini bikin, yang no bikin, yang no bikin. Grup apa lagi? Grup solawat bikin lagi, no bikin, no bikin, no bikin. Grup apa lagi? Wah, semuanya bikin grup. Akhirnya semua berebut jadi paleteri. Nggak ada yang mau jadi buntut bandeng. Nah, sekarang saya tanya, mana gedean buntut bandeng sama paleteri? Nah, orang pada tidur apa ya? Kalau mau tidur bilangin nggak, begitu juga mau pulang kan? Jadi ceramah dia mah. Mana gedean paleteri sama buntut bandeng? Buntut bandeng. Cuman kita semuanya pengen jadi kepala teri. Nih gua pemimpinnya, anak buahnya cuma 5 orang. Nih gua bosnya, anaknya cuma 15 orang. Nih gua pemimpinnya, anak punya berapa? Cuman 7 orang, di situ doang di pojokan. Nih kita demen banget yang begini nih. Jalan dah pakai seragam masing-masing. Yang merah, yang kuning, yang oranye, yang hitam. Nih Pak, demennya kita. Kalau Rasulullah nggak begitu, tidak perlu banyak wadah, tidak perlu banyak organisasi, tidak perlu banyak yang namanya perkumpulan. Cukup Islam, yaklu wala yu'la alaih. Islam itu agama yang tinggi dan tidak ada yang mengalahkan ketinggian Islam. Ini kita ada aja Islam Nusantara. Benar apa enggak? Benar. Benar apa enggak? Benar. Akhirnya repot dah urusan kita. Oh, taruh dia grup apa nih? Oh, Nusantara. Oh, boleh terima. Yang lain enggak boleh. Nih Pak, sehingga ketika karena kita selalu begitu, ada yang menyimpang kita diem, ada yang menyimpang kita diem, ada yang berbeda kita rame. Soal sesajen rame, negara sesajen direbutin. Dari dulu tahun 70-an di Punsau banyak banget sesajen, bener ya? Di Punsau banyak banget orang yang ngirim sesajen. Apa kita hero? Masuk bodoh, lulu gua gitu kan. Sekarang negara sesajen aja direbutin, sesajen aja, gara-gara sesajen rebutnya nasional kan, ampun. Gara-gara sesajen tibang kembang 7 rupa. Betul Pak? Betul enggak? Sehingga kita diajarin sama orang-orang yang di atas. Tuh contohnya, bagaimana yang kecil mau bersatu, bagaimana yang kecil mau kompak, bagaimana yang kecil mau yang namanya kerjasama. Kalau yang atas saling gontokan. Betul apa enggak? Bagaimana rakyatnya mau kompak kalau pejabatnya kagak benar apa enggak? Yang satu bilang begini, yang satu bilang begini, di TV ini ngomong begini, di TV ini ngomong, jangan nonton TV, mendingan tawan dah, udah bayar nonton TV sekarang. Jaga banget Pak, hiburan rakyat paling murah TV, disetor. Bayar. Dari tahun 70 sampai sekarang, dan zaman kita nonton TV di rumah tetangga sampai sekarang belum pernah TV bayar. Sekarang gara-gara Piala Dunia nyatu sono set box, wah macam-macam. Sekarang dah orang-orang kayak lagi dah sebodoh mau TV. Betul Pak, yang nonton kita dah murah, yang dapat untung orang kaya. Bener, kita nyumbang orang kaya mulu di Indonesia Pak. Bener, orang kaya kita sumbang mulu di Indonesia. Kuota orang kaya kita sumbang, TV orang kaya kita sumbang. Betul. Apaan lagi? Orang kaya semuanya masuk mall, orang kaya kita sumbang. Peduli lindungi orang kaya lagi. Indonesia nih Pak nih. Jadi jangan heran kalau dibawa apa aja bayar. Kencing bayar, parkir bayar, apalagi masuk gang
bayar. Belok, belok doang bayar. Benar? Belok doang bayar. Sekarang kenapa? Yang di atas juga begitu, apa aja bayar? TV hiburan paling murah, rakyat paling enak, paling gampang dicari dari kota sampai pelosok. Sekarang kudu bayar. Maka jangan head kalau dibawa orang ngapain juga bayar. Kencing bayar, parkir bayar, belok kiri bayar, keluar gang bayar, lewat gang bayar. Contohnya yang di atas nyontohin segala sesuatu mesti bayar. Nah kalau mereka bayar, kita bayar, dah rumahnya dapatnya miliaran. Nah kita yang bayar di sini, ya dapat cepet aja, udah cakep banget udah urusannya. Cepet tidur udah, iya kan? Cepet tidur udah, kopi segelas udah, rokok pulang selesai. Pak, nih sekarang rakyat jadi tempat pemerasan, betul? Rakyat jadi tempat pemerasan, mau minum bayar, betul? Coba kalau kagak bayar, air kotor lu dapet, betul nggak? Padahal air adalah sumber energi, sumber yang nggak boleh dikuasain oleh negara, nggak boleh dikuasain oleh pribadi, oleh negara boleh, tapi dikuasain sama siapa? Cukup, digali airnya, ya dikirim, yang bayar siapa? Kita beli air, dari air mulai segelas, sebotol gede sampai segalon, bayar semua, betul? Siapa yang kita sumbang? Orang kaya. Padahal itu bumi milik siapa? Milik negara. Kalau milik Allah mah ketahuan dah, milik negara, harusnya dikuasain oleh negara, harusnya dikelola oleh negara, harusnya yang punya negara. Semua rakyat memiliki hak yang sama untuk menikmati air yang bersih. Tapi ternyata sekarang air bersih hanya isapan jempol, hanya orang-orang kaya yang mampu membeli air bersih. Rakyat air sumur aja udah. Ini yang bisa omongin paham kagak nih kira-kira? Paham kagak nih kira-kira? Nah, ini adem udah ya. Saya kan dapat lapar banget nih. Udah lapar belum? Kalau saya belum. Kalau mulut masih ngomong belum lapar, perut udah lapar. Iya. Ya Nabi salam, ya Rasul, ya Habib, salawat nikma ra'ayna qantu ya wajah sururi Allah. Ya Rasul, ya Habib, salawatullah. Ya, jadi begitu Pak, Islam yang dikenalkan oleh Nabi Muhammad, Islam yang membuat orang kaya tidak serakah, orang miskin tidak minder. Kenapa? Karena semua sumber daya alam yang harus dinikmati oleh seluruh orang dikuasai oleh negara. Kalau sekarang kita enggak, semua dikuasai oleh swasta. Gas, tahu gas? Dari mana keluarnya? Pernah orang bikin gas? Pernah kita bikin gas? Nggak ada. Berarti gas itu anugerah Allah. Cuman perlu menggali, cuman perlu mengeksploitasi, maka keluarlah gas. Tahu-tahu yang mengeksploitasi gas
merasa sudah memiliki gas, maka dijual semahal-mahalnya. Yang menderita siapa lagi? Tidak lagi rakyat. Udah air beli, gas beli, listrik beli, semuanya beli. Sementara orang kaya makin kaya. Betul ya, yang kaya dari gas, yang kaya dari listrik, yang kaya dari air, yang kaya dari batu bara, yang kaya dari semuanya. Sementara yang satu kita ini makin miskin gara-gara semuanya. Inilah persaudaraan yang ditentang oleh Rasulullah. Rasulullah maunya ya, pokoknya ringkasnya begini aja dah ya, begini aja. Ukhuwah Islamiyah harus mencakup 3. 1, saling cinta dulu. Yang kedua saling tolong. Yang ketiga saling berkorban. Al-Fatihah. فقال النبي وراءه يا